نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وعن أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته فقال سلني قلت مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين সকলে মহব্বতের সাথে দুরূদ ইব্রাহিমে পড়ি اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. একটা জবানও বন্ধ থাকবে না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, لا إله إلا الله، 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 لا पर्दा हस्ती गर्व सोजी बना रे ला इलाहा आज़मा बेपर्दा बीनी नूर इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, لا إله إلا الله، لا إله এই বাচ্চা অনুষ্ঠান করে কিছু لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ये कलमा फसले गुले लाला का नहीं शिकार, बहारों का खजाना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 الله
अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह मोमिनों का काम है। अल्लाह अल्लाह इच शीरीनिस्त नाम, शीर शाकर मिकुनद जानम तमाम। अल्लाह अल्लाह मिकुनद शम्सो कमर, अल्लाह अल्लाह मिकुनद शजरो हजर। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गर फर्श से ता अर्श हो एक मालिक अंबर, और शर्क से ता गर्ब हो पुर दिरहम दीनार, और शर्क से ता गर्ब हो पुर दिरहम दीनार। हर जर्रा हो दुर्रे और वो फारस बने कोहसार, और एक तरफ हो मेरे वो सैयद अबरार, और एक तरफ हो मेरे वो सैयद अबरार। फिर सालिक मिस्की से कहे अब तो किया ले, फिर सालिक मिस्की से कहे अब तो किया ले, सब छोड़ के नालैन मोहम्मद को उठा ले, सब छोड़ के नालैन मोहम्मद को उठा ले। आटला रहमानिया साइदुल उलूम माद्रासार उद्योगे इस्लामी महासम्मेलन उपस्थित हजरत उलामाए किराम, मुरब्बियाने आवाम, যুবক ভাই বন্ধুগণ, স্নেহের কচি কাঁচা ছোট ভাইয়েরা, পর্দার আড়ালের মা বোনেরা, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর, যিনি আমাদেরকে আজকের মাহফিলে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন, সে মাহবুদের দরবারে কালিমাতে শুকর আদায় করছি। সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। দুরূদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করি আমাদের প্রিয় নবী, কলিজার টুকরা নবী, সকল নবীদের নবী, সকল উম্মতের নবী, সকল যুগের নবী, সকল জায়গার নবী, দুনিয়ার নবী, আখিরাতের নবী, আরবের নবী, আজমের নবী, আসমানের নবী, জমিনের নবী, পশু পাখির নবী, ফেরেশতাদের নবী, জিনের নবী, ইনসানের নবী, হাউজে কাউসারের নবী, শাফাআতের নবী, মাকামে মাহমুদের নবী, জনাবে মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর সকলে জবানটা খুলে পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। আমি আপনাদের সামনে সূরা তাওবা থেকে 24 নং আয়াত, আবু দাউদ শরীফ থেকে 1322 নং হাদিস পড়েছি। আয়াত এবং হাদিসের আলোকে নির্ধারিত সময় নির্ধারিত বিষয়ে আমরা কিছু কথা বলার শোনার চেষ্টা করব। আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। সকলে একবার পড়ি আমিন। মাঝখানে কেউ উঠাউঠি করতে পারবেন না, কোনো বাচ্চা উঠতে পারবে না। যে উঠবে তার ডানে বামে সামনে পিছে যে আছেন টান দেওয়া ধরে বসাই দিবেন। কথা কি ক্লিয়ার? কথা বলেন, কথা কি ক্লিয়ার? যদি প্রস্রাবে খুব চাপ দেয়, ওয়াশরুমের যদি প্রয়োজন হয়, আগে আমার থেকে অনুমতি নিতে হবে, আঙ্গুল উঠাইতে হবে। কথা ঠিক আছে? ঠিক আছে? আমি যদি হাতে ইশারা দিই, যে এভাবে হাতে ইশারা দিই, তাহলে যাবে। এর আগে আঙ্গুল উঠানো ছাড়া, অনুমতি নেওয়া ছাড়া যদি কেউ এখান থেকে উঠে, ইজ্জতের উপর টাক চালাই দেবো কিন্তু। খুব সাবধান, এটা একটা ক্লাস। কথা কি ঠিক? কোরআন হাদিসের ক্লাস। এখান থেকে শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া ক্লাস থেকে বের হওয়া যায়। যদি কোনো ছাত্র বের হয়, তাহলে আপনি তারা আদব বলা বলবেন না, বেয়াদব বলবেন। কথা বলেন না কেন? সুতরাং আমরা কোরআন হাদিসের কথা আদবের সাথে শুনবো, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ তৌফিক দান করেন, সকলে পড়েন আমিন। আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো, সেই বিষয়টার নাম হচ্ছে আমালুস সুকুন আমালুল কাউনি মান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিল জান্নাহ।
How can you be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the heaven, in the paradise? আপনি কিভাবে নবীর সাথে জান্নাতে থাকতে পারবেন? সুবহানাল্লাহ। কি আমল করলে পরে আপনি নবীজির সাথে জান্নাতে থাকতে পারবেন? বলেন, নবীজির সাথে জান্নাতে থাকার ইচ্ছা আছে না নাই? সবাই বলেন, আছে না নাই? তো নবীজির সাথে যদি জান্নাতে থাকতে চাই তাহলে কিছু আমল করা লাগবে কি লাগবে না? এই আমলগুলো আমরা আজকে শিখে যাব ইনশাআল্লাহ। 6টা আমল করতে হবে। বলেন কয়টা? জোরে বলেন, সবাই বলেন। এই 6টা আমল করলে কি লাভ হবে? নবীজির সাথে জান্নাতে থাকা যাবে। বলেন, নবীজির সাথে জান্নাতে থাকা যাবে। আল্লাহ তৌফিক দান করেন। সকলে পড়েন আমিন। নাম্বার 1, কাসরাতুস সুজুদ। বলেন কি? কাসরাতুস সুজুদ অর্থাৎ কাসরাতুন নওয়াফিল, বেশি বেশি নফল নামাজ পড়া। বেশি বেশি নফল নামাজ পড়লে আপনি নবীজির সাথে কোথায় থাকতে পারবেন? তাহলে তো ফরজ নামাজ আর লাগবে না। কি বলেন? ফরজ নামাজ বাদ। আমি নফলের কথা বলছি না, তো ফরজ পড়লে লাভ হবে। যদি নফল পড়লে নবীজির সাথে জান্নাতে থাকা যায় তাহলে ফরজ পড়ার দরকার আছে? হ্যাঁ, আছে। তার মানে ফরজ ঠিক রেখে নফল পড়লে নবীজির সাথে কি থাকা যাবে? জান্নাত থাকা যাবে। আর যদি ফরজ ঠিক না থাকে তাহলে নফল পড়তে পড়তে যদি কপাল কালো না ছিদ্র করে ফেলে, লাভ হবে? ফরজ হইল আসল, নফল হইল এক্সট্রা। বল, নফল কি? ফরজ হইল কম্পালসারি, নফল হইল এক্সট্রা। আপনাদের আশপাশের বাজারের নাম কি? হ্যাঁ, চান্দপুর বাজার। মাছ কিনতে গেছে একজন মানুষ। ছেলেরা ঢাকা শহরে ফ্যামিলি নিয়ে থাকে, স্ত্রী নিয়ে থাকে, বাবা মা বুড়া বুড়ি 2জন বাড়িতে থাকে। বেচারা মুরব্বী মানুষ বাজারে গেছে গুড়া মাছ কেনার জন্য। আপনাদের দিক কি বলে? গুড়া মাছ বলে না? গুড়া মাছ কিনতে গেছে, পুঁটি মাছ, নারগিলা মাছ, কাঁচকি মাছ কেনার জন্য গেছে। এখন তো কেজি হিসেবে বিক্রি করে, আগে ভাগে সে বিক্রি করতো, মনে আছে না? ভুলে গেছেন? 1 ভাগ 5 টাকা, এরপর হলো 10 টাকা, এরপর হয়েছে 20 টাকা, এখন হয়ে গেছে কেজি। এখন 1 ভাগ মাছ জিজ্ঞেস করছে মুরব্বী, এই ভাগ কত? 10 টাকা। 2 ভাগ দাও। 2 ভাগ একত্রিত করছে। এবার ডালা উল্টাইয়া, ডালা বলে না মাছের আগে তো, ডালা উল্টাইয়া ওখান থেকে এতগুলো বের করছে। ফাও দিবে, এক্সট্রা দিবে। মুরব্বী চিন্তা করছে, বাপরে বাপ, ফাও যেগুলো বের করছে কম না তো, বাস আমি আর বুড়ি 2জন আছি, যথেষ্ট আমাদের জন্য। 20 টাকা দিয়ে অযথা 2টা ভাগ কেনার দরকার আছে? মাছওয়ালাকে বলছে, ভাই তুমি এই যে পরে যেগুলো বের করছো আমার দেওয়ার জন্য, এগুলো তো আমি কিনতে চাই নাই, এগুলো তো ভাগের অতিরিক্ত, এগুলো আমার দিয়ে দাও। আর যে 2 ভাগ 20 টাকা দিয়ে দাম করছিল ওটা থাক। দিবে তো মনে হয়? হ্যাঁ, কি বলবে? মাছ খাইছেন যে বলে, নতুন মাছ কিনতে আসছেন মনে হয়। আপনি আসলটা না কিনলে কি আপনাকে এক্সট্রাটা দিব? 2 ভাগ যদি আপনি 20 টাকা দিয়ে নেন তাহলে এটা পাবেন, আর ওইটা যদি 20 টাকা দিয়ে না নেন তাহলে আপনি এটা পাবেন। খরচ হইলো 2 ভাগ, আর ওই এক্সট্রা মাছ যেটা আপনাকে দেওয়ার কথা ছিল এটা হলো কি? নফল। খরচ ঠিক আছে তো এক্সট্রাটা দিয়ে লাভ হবে, খরচ ঠিক নাই এক্সট্রা পাওয়ার আশা করা যায়। তাহলে ফরজ নামাজ ঠিক রেখে যদি কেউ বেশি বেশি নফল নামাজ পড়তে পারে তাহলে সেই লোকটা কোথায় যাবে? নবীজির সাথে কোথায় থাকবে? আবু দাউদ শরীফ, যেটা আমি হাদিসটা পড়েছি খুতবার মধ্যে, আবু দাউদ শরীফের হাদিস, হাদিস নং 1322। বলেন তো কিতাবের নাম কি? কিতাবের নাম বলেন। হাদিসের নাম্বার কত? عن ابي سلمة قال سمعت ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله تعالى عنه يقول كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية كنت ابيت عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم। নবীজির একজন সাহাবী, যুবক সাহাবী, তরুণ সাহাবী, নাম হলো রবিয়া ইবনে কাব আসলামী। বলেন নাম কি? ওই আমার যুবক ভাইয়ের কথা কও, ছোট তরুণ ভাইয়ের কথা কও। রবিয়া ইবনে কাব আসলামী, রবিয়া ইবনে কাব আসলামী নবীজির আশিক সাহাবী, আসহাবে সুফার একজন সদস্য। মসজিদে নববীর ভিতরে থাকে, মনের ভিতরে সাধ জাগলো, আমি নবীজির খেদমত করব। কি করব? কার? নবীজির কাছে পারমিশন চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ,
যদি অনুমতি হয় তাহলে আমি আপনার খেদমত করব। নবীজি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু খেদমত করেন দিনের বেলা, মনের ভিতরে তৃপ্তি হয় না। মনে মনে চিন্তা করলেন রাত্রিবেলাও তো নবীজির খেদমতের দরকার হতে পারে। এই জন্য আবার নবীজির কাছে পারমিশন চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি আমাকে অনুমতি দেন? আমি দিনের বেলা খেদমত করে আমার তৃপ্তি হয় না, অনুমতি হলে আমি রাত্রিতেও আপনার খেদমত করতে চাই। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ডু ইউ পারমিট মি টু সার্ভ ইউ ইন দ্য নাইট? আমি রাত্রিতে আপনার খেদমত করতে চাই, সেবা করতে চাই, প্রয়োজন পূরণ করতে চাই, ওযুর পানি আগায় দিতে চাই, মেসওয়াক আগায় দিতে চাই, জুতাটা সোজা করে দিতে চাই। আপনার কি এটা অনুমতি আছে? নবীজি অনুমতি দিয়ে দিলেন, রবিয়া অনুমতি আছে, রাত্রিতেও খেদমত করতে পারবা। রবিয়া অনুমতি পেয়ে বড় খুশি হয়ে গেছে, কিন্তু বাধা হয়ে গেছে আরেক জায়গায়। রবিয়া ইবনে কাব আসলামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি তো থাকেন মসজিদে নববীর ভিতরে, আর নবীজি থাকেন আম্মা জানদের হুজরা মোবারকের মধ্যে। এই এই উঠে কেন, উঠে কেন, কি হয়েছে? এই মুরব্বি কি হয়েছে? আমি বলার পরে কেন আগে আগে উঠাতে পারলাম না? এ রবিয়া ইবনে কাব আসলামী, তিনি ঘুমান মসজিদে নববীর ভিতরে, আর আল্লাহর নবী ঘুমান আম্মা জানদের হুজরা মোবারকের ভিতরে। খেদমত কিভাবে করবে, কোন সময় কোনটা লাগবে সেটা তো তিনি বুঝতে পারবেন না মসজিদের ভিতরে থাকলে। মনে মনে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজেকে নিজে বললেন, নবী আরে, যদি তুমি মসজিদে নববীর ভিতরে ঘুমায় থাকো তাহলে নবীর খেদমত করার সুযোগ তোমার হবে না। মসজিদে নববীর ভিতরে আরামে ঘুমাইলে নবীজি কখনো আয়েশা তোমাকে বলবে না আমার এইটা দরকার, এটা করে দাও। বরং তুমি যদি নবীজির খেদমত করতে চাও রবিয়া, তাহলে মসজিদে নববীর ভিতরে আরামে না ঘুমায়া আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের ঘরের দরজায় বসে থাকবা। সুবহানাল্লাহ। নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্ত নিয়ে এখন আর মসজিদে নববীর ভিতরে ঘুমায় না। রবিয়া ইবনে কাব আসলামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের ঘরের দরজার ভিতরে সারা রাত বসে থাকে। সুবহানাল্লাহ। দুইটা চোখের দুইটা পাতাকে একসাথে লাগতে দেয় না, চোখের দুইটা পাতাকে একসাথে লাগতে দেয় না। একটা সেকেন্ডের জন্য তিনি ঘুমায় না, কারণ নবীজি কখন ওঠে, কখন কি দরকার হয়, নবীজি সেই দরকারটা যদি পূরণ করতে না পারে, কষ্ট হয়, তাহলে আমি রবিয়া কিসের খাদেম হইলাম? সারা রাত নবীজির দরজার ভিতরে, নবীজির দরজার দিকে তাকায় থাকে, দরজার ভিতরে পড়ে থাকে। রবিয়া ইবনে কাব আসলামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন রবিয়াকে গভীর রাতে বলে, তিনি কি খেদমত করতেন, কুনতু আবিতু মা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতিহি বিওযুইহি ওয়া বিহাজাতি। রবিয়া বলেন, আমি নবীজির ওযুর পানি আগায় দিতাম। ওযুউন মানে হলো, ওযুউন ওয়ার মধ্যে জবর দিলে হয় অর্থ হয় পানি, ওয়ার মধ্যে পেশ দিলে অর্থ হয় ওযু করা, ওয়ার মধ্যে জের দিলে অর্থ হয় ওযুর পাত্র, জগ, বদনা। আমি নবীজির ওযুর পানি আগায় দিতাম, নবীজির অন্যান্য প্রয়োজনগুলো আমি পূরণ করে দিতাম। একদিন নবীজি খেদমতে খুশি হয়ে আমাকে ডাক দিয়ে বলে, রবিয়া রে, সালনি, কিছু একটা চা আমার কাছে, কিছু একটা চা, কিছু একটা আবদার কর। তুই এই মুহূর্তে যা চাইবি, এই সময়টা আমার আল্লাহ তোকে দেওয়ার জন্য তৈরি আছে। আমি নবী সুপারিশ করে সেটা আল্লাহ থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিব। কিছু একটা চা তুই এখন আমার কাছে বল, তো কি লাগবে? এমন একটা অফার যদি আজকে আমাকে দেওয়া হয়, এমন একটা অফার যদি আজকে আমার তরুণ ভাইগুলাকে দেওয়া হয়, যুবক ভাইদেরকে দেওয়া হয়। এখন এই যে এখানে কিছু তরুণ ভাই আছে, যুবক ভাই আছে, আবার রাস্তায় রাস্তায়, বাজারের দোকানের সামনে, পোলের মধ্যে, কালভার্টের উপরে, গাছের গোড়ায় গোড়ায় যায় দেখে, সেখানে দুই তিনটা যুবক বসে বসে আছে না নাই? কথা বলেন, আছে না নাই? মোবাইল এমনি ধরে ধরে দুই আঙ্গুল, দুই বিদ্যা আঙ্গুল দিয়ে টানে,
বিদ্যাঙ্গুলে টানে আছে না? মা দেখে মনে করছে ছেলে মুনাজাত ধরে দিচ্ছে, আমাদের জন্য দোয়া করে। বাবারে ডাক দেয়া কয়, তুমি ছেলেদের সারাদিন বকাবাধ্য করো, ছেলেটা আমার কত ভালো, দেখো কতক্ষণ যাবৎ মুনাজাত ধরে আছে, আমাদের জন্য দোয়া করতেছে, এমন ছেলে আল্লাহ আমাদেরকে মিলাই দিছে, শুকর আলহামদুলিল্লাহ। বাপকে তুমি কি বুঝছো মুনাজাত ধরছে না মোবাইল টানতেছে, তোমার খবর আছে? আজকে যদি এই অভাব যুবকদেরকে দেওয়া হয় যে তুমি এখন আমার কাছে চাও, যা চাইবা তাই আল্লাহর কাছ থেকে তোমাকে আমি নিয়ে দেবো, আমাদের যুবক বাড়ি কি বললো জানেন? আমাকে একটা আইফোন 16 দাও, ঠিক কিনা? আমাকে একটা আইফোন 16 দাও, সবচেয়ে আপডেট আইফোন, অ্যাপল ফোন ব্যবস্থা করে দেয়। অথবা বলবে যে আমাকে সবচেয়ে দামি হুন্ডা, বর্তমান যেটা সবচেয়ে আপডেট দামি হুন্ডা, এমন একটা এডিশন ফাইটার, এমন দামি হুন্ডা দিয়ে দাও যেটার দাম বাংলাদেশের টাকা হিসেবে 117 কোটি টাকা। একটা হুন্ডার দাম, কিসের দাম? কত? 117 কোটি না, 117 টাকা মনে করেন না, 117 টাকা দিয়ে হুন্ডার ওই চাকার মধ্যে যে বালুগুলো লেগে থাকে ওটা পাবেন না। 117 কোটি টাকা, বুঝতে আমার এটা দেন, মানে যা চাইছে, যা চাইবে তা পাইবে, এমন অফার দিলে আমরা এটাই বলবো। কথা বলে ঠিক কিনা? যুবকরা এমন দাবি করবে, অথবা বলে ঢাকার পূর্বাঞ্চলে একটা ফ্ল্যাট ব্যবস্থা করে দেন, ঢাকার উত্তরের ধানমন্ডিতে আমার একটা বাড়ি বানায়া দেন, বা কোনো রাজনীতিবিদ হলে বলবে আমার এমপি বানায় দেন, প্রধানমন্ত্রী বানায় দেন, এমন আবদারিত করবে। কথা বলে ঠিক কিনা? কিন্তু রবিয়া ইবনে কাব আসলামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যখন নবীজি অফার দিলেন, রবিয়া তুমি যা চাও তাই দিব, মানে আল্লাহর কাছ থেকে মঞ্জুর করায় দিব। রবিয়া বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আজকে বলবো না, আমাকে একটু সুযোগ দেন। সুবহানাল্লাহ, সুযোগ দেন, আমি একটা কিছু চাইবো আপনার কাছে, তবে সুযোগ দেন, একটু চিন্তা ভাবনা করে নেন। চিন্তা ভাবনা করতেছে রবিয়া সারা রাত শুয়ে শুয়ে, কি চাওয়া যায়, কি দরকার আমার। রবিয়া সারা রাত শুয়ে শুয়ে চিন্তা করে দেখে, দুনিয়ার যে জিনিসটা আমি চাইবো সেটাই একদিন শেষ হয়ে যাবে, আমার সাথে থাকবে না, আমি নিয়ে যেতে পারবো না। এমন একটা জিনিস আমার চাওয়া দরকার, যেহেতু বিশ্বনবী অফার দিয়েছেন আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে দিবেন। এমন একটা জিনিস চাওয়া দরকার, যে জিনিসটা আমার সারা জীবন দুনিয়াতে আখিরাতে কাজে আসবে, কোনোদিন এটা শেষ হবে না। সুবহানাল্লাহ, এমন একটা জিনিস চাওয়া দরকার। কথা বলেন ঠিক কিনা? তাহলে সেই জিনিসটা কি হতে পারে? চিন্তা করলেন, চিন্তা করে একটা জিনিস ঠিক করে নিলেন। নবীজি বললেন, রবিয়া আমি না বললাম তোমাকে কিছু চাওয়ার জন্য? রবিয়া বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ কি চাইবো? আপনার কাছে একটা জিনিস চাই, মুরাফাকাতাকা ফিল জান্নাহ, আমি আপনার সাথে জান্নাতে সঙ্গী হতে চাই। সুবহানাল্লাহ, আমি আপনার সাথে জান্নাতে সঙ্গী হতে চাই। সুবহানাল্লাহ। এবার নবীজি একটু টেস্ট করে আসলে কি সে জান্নাতে আমার সাথে সঙ্গী হতে চায়, নাকি এটা কার কাছে শিখে আসছে, যে বুঝছে কিনা। নবীজি বললেন, রবিয়া আওয়া গায়রা যালিক, ডু ইউ হ্যাভ এনি আদার হোপ? ডু ইউ হ্যাভ এনি আদার হোপ? রবিয়া তোমার অন্য কোনো আশা আছে? থাকলে সেটা আমাকে বলো। ছোট মানুষ, এত বড় আশার কথা বলো না, মানুষটা তো ছোট। নবীজির এতিমখানার ছাত্র, তুমি এত বড় আশা দেখাচ্ছ কেন? রবিয়া বলে, হুয়া যাকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু বি উইথ ইউ ইন দ্য প্যারাডাইস, ইন দ্য হেভেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ আশা একটাই আমার, আমি শুধুমাত্র আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই, শুধুমাত্র আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই, এটা আমার আশা, এটা আমার কামনা, এইটা আমার বাসনা, অন্য কোনো আশা ভরসা আমার দিলের ভিতরে। নবীজি বললেন, রবিয়া যদি আমার সাথে জান্নাতে থাকতে চাও, তাহলে ফাআইন্নি আলা নাফসিকা বিকাসরাতিস সুজুদ, তাহলে বেশি বেশি নফল নামাজ পড়ে আমি নবীকে তোমার আশা পূরণ করার জন্য সাহায্য করো। সুবহানাল্লাহ, বেশি বেশি নফল নামাজ পড়ে তোমার আশা পূরণ করার জন্য কি করো? সহযোগিতা করো। সুতরাং বেশি বেশি নফল নামাজ পড়তে হবে কি হবে না? কথা বলেন, হবে কি হবে না? মাগরিবের পরে 6 রাকাত তাওয়াবের নামাজ যদি কেউ পড়তে পারে,
তার আমল নামায় কমপক্ষে 12 বছরের নফল নামাজের সওয়াব দান করবেন কে? তিরমিজি শরীফ হাদিস নং 435। عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلت عبادته 12 سنه। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ارشاد করেন, উম্মত আমার, মাগরিবের পরে যদি 6 রাকাত তাওবাহের নামাজ পড়তে পারো, এই 6 রাকাত নামাজের মাঝখানে যদি অপ্রয়োজনীয় কোনো অন্যায় কথাবার্তা না বলো, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের আমলনামায় কমপক্ষে 12 বছরের নফল ইবাদতের সওয়াব দান করবে। এই হাদিসটা আল মুআজামুল কাবীর লিত-তাবারানী হাদিস নং 7245। নবীজি ارشاد করেন, মান সাল্লা বাদাল মাগরিবি 6 রাকাতিন লাম ইয়াতাকাল্লাম বাইনাহুন্না বিসুইন।